दानिश भाई इंज जिवें बकरी नूं गन पॉइंट ते चोया हुंदा। दानिश नहीं भाई, सोफे ते मझ सुती है कि फुल टाइम जुनूने इस्तेकाम चढ़िया पिया मैं। जुनून इस्तेकाम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, टी टाइम में खुश आमदीद। ਤੇ ਨਾਦਰੀਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਨਾ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ, और ही कोई आ गया, दानिश मलंगी 862 पाजी कह रहे जानी भाई यार मैंने बहुत बार कहा है आपको कि आप खुरलियांवाला में आए, यहाँ आप कभी नहीं आए, यहाँ आके भी शो कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सारा इंतज़ाम कर लेंगे आपके बैठने का खाने का। मैंने अब्बास को भी कहा था कि जानी भाई को प्रोग्राम देना, यहाँ भी सर आपके चाहने वाले हैं, क्या आपका दिल नहीं करता यहाँ आने को? ऐसे माहौल सर कोई टेंशन नहीं होगी आपको यहाँ। ये जेरा भी सी ना, जेरा भी सी ये अगला चोंगा पीछे मैं यही क्या भाएं नहीं आए खुड़े वाले उन्होंने अच्छा भाई ना गल ये है कि खुरले वाले जाना साजी थोड़ी देर गए हो मेले जी मादरत ना खुड़ने वाला नहीं खूर रड़ियां वाला है, खूह रड़ियां वाला। हां खुरले वाला चलो फिर खुड़ने वाला। अच्छा भाजी मैं आवांगा जरूर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मैनू लो जी खेल वाला भाई एक कह रहा अल्लाह आईडी अल्लाह दी अल्लाह दिता हैं अली हैदर गौरी 9158 बांदर किला खेलते हुए एक ने खड़ी मारी और वो मेरी नाक पर लगी और नाक से खून निकलने लगा तो बाकी भज गए। खेड़ी भाई अच्छा ना खेलते वक्त एक ने खेड़ी मारी और वो मेरी नक से लगी ते वो मेरे नक चो खून ते बाकी दौड़ गए। हे जमाल लो लो जी। अगला जी यूजर एंज KM2X 1TT9Q। ओ यार केड़ा नाम रख लिया ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ यूजर एंज उधर मैं अंज लिखी नहीं छोटी अंडरस्कोर नहीं वो सब तो थले वाली हुंदी दरमियान च जेडी हुंदी .com हाँ वही। यार जानी भाई मैं एक बंदे नाल मुक्का रखिया ते असी जान तली ते रख के मुक्का मारदे सी। ठीक है, एक दिन मेरे दोस्त ने मुक्का मारिया ते मेरा साह उपर दा उपर ते थले दा थले। फिर मैं अपने दिल च ठान लिया कि भी मैं हुण बदला लेना। ठीक है जी जानी मैं वर्जिश शुरू कर दी, पत्थर ते हाथ मार रहे हैं रोज मुक्का तेज कर रहे हैं ठीक है जी पत्थर ते चपेड़ा मार रहे हैं कहंदा फुल टाइम तैयारी करदे कहंदा। एक दिन वो बंदा मैनूं लब्भा बाजार च ना उधर मुंह करके खड़ा कहंदा उस्ताद जी इस क्लास दा तुहाडे भरा ने पूरी जान ला के मुक्का मारिया। मुक्का मारदे कहंदा बंदे ने इधर नूं वेखिया तो बंदा ही होर सी ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ठीक है जी फिर मेरे हाल किया तो बंदा वो नहीं सी। मैं उस जगह तो इंज 180 डिग्री की स्पीड तो कहना भजे यार एवी ड्रामे भाई मुक्का वे हो मुक्का भी तेज कर देने आओ इन्ना मुक्का तैयार यार तू जेडी उन्होंने पहली गल लिखी ना तू उहदे च अपनाई चेक कर यार जानी भाई मैं एक बंदे ना है ए हुंदी अपनाई साजी मैं एक लफ्ज दी समझदा गल नूं। ਸਾਜੀ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਟੋ ਦੇ ਆਹੋ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਗੇਮਾਂ ਦੀ। ਸਟਾਪੂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਬੈਂਟੇ ਅਖਰੋਟ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ कैदी केड़ी हुंदी है ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨਣ ਉਹ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨ ਹੋਰ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ
ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਇਹ ਗਏ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇਟ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਸੇਕੇ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਪੂ ਗੋਲ ਗਰਮ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਡੰਡਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਾਲੂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਡੰਡਾ, ਉਹ ਨਾ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡਾ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੇਮ। ਬਦਾ ਬਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇਹ BADDABA ਬੁੱਢਾ ਗੁਜਰ। ਬੜਾ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਟੇਕਨ 3 ਸਨੋ ਬ੍ਰੋਸ ਚੀਚੂ ਮੀਚੂ। ਮੈਟਲ ਸਲੱਗ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਟ 98-97 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਏ ਲੱਖੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਪਰਦੇਸੀ ਹਸਨ 918 ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬਹਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਉਂਝ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਅਪਨਾਈਅਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਯੈਸ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਚਪਨ। ਰਿਹਾਨ 41 ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2-4 ਪਾਉਂਡ ਫੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਭੂੰਡ ਫੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਛੜ 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 ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋ ਐ ਸਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਾਬਲ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਭੂੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ। ਉਧਰ ਭੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਕਪੂੰਡ ਪਾਏ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਡੱਬੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਟਾਈਲ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਠੀ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਚ ਠੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੇਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਾਸ਼ਿਦ 8433 ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪੂਛ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪੂਛ ਬਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪ ਸੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਨਾਬ 3141 ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 27ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੰਬ ਚਲਾਈਏ। ਆਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਿਫਲ ਟੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲਾਇਆ ਬੰਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਾਲਾਈਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਟਾਪਾ ਚੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮੀ ਕੰਮ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਬਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਬੂਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਰਾਤ ਜਾਗਣ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ YT ਕ੍ਰਸ਼ 7269 ਭਾਜੀ ਕਸਮੇ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੀਖਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੇਕਨ 3 ਖੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਕਨ 3 ਖੇਲੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ हाँ लो जी फनी फ्लैश टीवी भाजी कह रहे ने यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो होगी जानी टीम की जो मैं नहीं देखी नहीं पर कमेंट पहली बार कर रहा हूँ।
थैंक्स बोलने के लिए जो बचपन की सारी गेमें याद दिला दी। लव फ्रॉम हरियाणा। थैंक यू भाजी, क्या बात। जिंदे वास्ते रहो। लो जी अगे आगे जी राणा अजीम 3521। ये तोते वाली बात जो आपने पहले सुनाई है जानी साहब, खुदा दा खौफ कर मास। गुड हो गए क्या कह रहे हैं यार इन्नी किसी ते नजर रखी दी, अल्लाह माफी देवे। इन्वेस्टिगेशन टैब भी बन गए तुसी। वो पहले सुनाती तो फिर की है। लगदा इन्ना दा भी तोता मरिया है। अच्छा लो जी बाबा रहमतुल्लाह रहमीद बाबर हमीद बाबर हमीद भाजी कह रहे ने जानी साल अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्रांस में हूँ। बचपन में इनमें से सारी गेम्स खेली हैं, स्पेशल वो सेंध होते वक्त मछली तो रोज बनते थे। आज मजे का शो हुआ, बहुत सरदर्द थी, शो ने सरदर्द खत्म कर दी। ऐसे ही कंटेंट बनाया करें। मैं वैसे सियालकोट से हूँ भाजी। बड़ी मेहरबानी मेहरबानी था भाजी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ चलो छट पर यार ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛਿੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਰਾ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ बेटा वो ਕਰਨੀ ਹੈ। सियालकोट दा वा, सियालकोट। वैसे कह रहे कि मैं वो किथे फ्रांस से नहीं है इस टाइम किथे ने मैं फ्रांस में हूँ। और छिक्के भेजे तेनू। फ्रांस छुरियां दा कह दो फिर वो अच्छा जी ZM जी ग्राफिक ZM ग्राफिक @ZM ग्राफिक 7945। जानी भाई मैं स्टार्ट के दिनों में आपका व्यूवर्स बहुत हंसा हूँ, लेकिन आज ये वाहिद शो है जिसने बहुत रुलाया। मेरी उम्र 22 साल है, मुझे 10 साल पहले अपनी स्टडी और खेल कूद सब कुछ छोड़ना पड़ा अपने कुछ हालात के लिए। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओए यार फीलिंग्स ने यार, फीलिंग्स हर टाइम ही हा नहीं करना, जरूरी फीलिंग्स भी ने किसी बंदे दी ਅਸੀਂ यार। ਸਾਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਤਾ लो जी काजी खान 8399 कह रहा है चीचू मिचू आई स्टिल प्ले ऑन माई आईफोन यूएसए। आप मेरी टेम्पर क्या है। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਖੇਡ और छोटा मैसेज है ना, कहते चीचू मिचू आई स्टिल प्ले ऑन माई फोन इन यूएसए। मैं कहना हुण भी खेडे, तुसीं अपना काम करो। ले चीचू मिचू खेड रहे यूएसए जाके भी। काजी साहब माफी दे दियो सानू। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੋ ਬਰੋਸ ਬਣਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਚੀਚੂ ਪੀਚੂ ਕਰਤੀ ਓਏ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। लो जी जुनैरा भट्ट जी कह रही हैं 8479। जानी भाई जर्मनी में भी आपके देखने वाले हैं, कच्चे बहुत खेले, ਕੈਂਚੇ ਕੈਂਚੇ कैंचे बहुत खेले, कैंचे की ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੇ अच्छा इन्हें बाजी ने घंटे भी खेले है। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਜੀ ਨਾ बाजी जुनैरा भट्ट ਉਸਤਾਦ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾ ਤੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਨਿਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ओए बेटा जर्मनी चो कहना हाफिज दा हलवा ते भेज दे। ओ लाख इंसान रोडी स्टेशन लगन डे था एहसान गेमिंग गेमिंग 6690। जानी भाई मोम ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। हाय 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 ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚੀਚੂ ਮੀਚੂ 'ਚ ਨੇ जानी भाई बहुत अफसोस हुआ फैसल रामे का इन्ना लिल्लाह ਸਾਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ इन्हें ਤੋ अंगूठे बने देख ले ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ उसको गलती हो गई यार। ਸਾਜੀ ਚੀਚੂ ਮੀਚੂ उमर अरशद 7795 भाजी कह रहे हैं चीचू मिचू। ਚੀਚੂ ਮੀਚੂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਫੈਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੁਣ ਕੋ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਪਰਚੀਆਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੋ। लो जी उमर अरशद भाजी कह रहे हैं उमर अरशद 7795 भाजी कह रहे हैं हाँ जानी भाई मैं बटाला कॉलोनी से हूँ और अभी टोरंटो में जॉब करता हूँ। मैंने बचपन में बेंटे बहुत खेले हैं और अक्सर नाली से हाथ मार के कई दफा निकाले भी हैं। ਯਾਰ ਸਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਨੇ यार ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। कमेंट्स भी कोई ਭਾਜੀ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛਾਪਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜੀ ਲੱਗ ਭਾਜਨ ਉਹ ਛਾਪਰ ਉਹਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛਾਪਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਚ ਬੰਟਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਚੱਜ ਆਹੋ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਜੀ ਗਲੀ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਂਟਾ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਟੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੈਂਟੇ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੋਟਾਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਝੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ।
ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਟੈਟ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਨੂਨੇ ਇਸਤਕਾਮ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਨੂਨ ਇਸਤਕਾਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈਲੋ 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 ਗਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੀਵੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਡਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਪ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਫੈਕਸ ਪੀਵੀ ਦਾ ਈਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਇਫੈਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ 10,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 11 ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, 12 'ਚ 2 ਥੋੜ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ? 2 ਥੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਦਾਰੀਆ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ 2-3,000 ਮਿਲ ਜੇ ਹੋਰ। 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਦੋਂ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਆ ਕੋਈ ਲਿਬੜਿਆ ਗਾਰੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੀ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 1,000 ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸਾਜ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਡੈਲਟਾ ਫੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, 뮤직 ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਓਏ ਹੁੰਦੀ। ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਐਕਟਰ ਜਾਲੀ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਉਹੀ ਨਾ। ਹੈਲਪ ਆਪ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁਝੇ ਇਹ ਆर्टिस्ट है फैसल राम में। हेल्पिंग वर्ब गंद हैंड्स होना है, हेल्पिंग हैंड, सॉरी मैं जी फिर पढ़ ली, हैंड तो पहले हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड। अच्छा GHAND भी होता गंद, हेल्पिंग गंद, हेल्पिंग हैंड, सॉरी भाजी, हेल्पिंग हैंड भाजी 7339। पिट्ठू गोल गरम बड़ी बड़ी एस्ट प्रूफ डॉक्टर आफ्ताब शेख। अच्छा वो कह रहे ने पिट्ठू गोल गरम बड़ी खेडी आ। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब शेख, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम रशिया फेडरेशन। रशियन फेडरेशन। वाह क्या फेडरेशन बात है भाई जी। पढ़ क्या लिया बात पढ़ है। लिया पढ़ लिया। ओ यार डॉक्टर साहब लव यू यार, देख ला ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ Assistant ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ आफ्ताब शेख, ऑर्थोपैथिक सर्जन फ्रॉम रशियन फेडरेशन। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਖਲੀਫਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਭੇਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਤਾਈ ਆਹੋ ਉਹ ਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਓਏ ਉਹ ਦਮੁੱਕੇ ਮੱਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ, ਖਲੀਫਾ ਖਤਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਤੇ ਖਤਾਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਨਾਲ बुर्ज ਬੁਰਜੁਲ ਆ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਤਾਸ਼ੀ Spelling ਦੱਸੋ। ਜ਼ੁਬੈਰ नताशिया ਅੱਛਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਪੀ, ਇਹ USA ਨਤਾਸ਼ੀਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਦਤ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ, हाँ जी बर्फ पानी
ਊਂਚ ਨੀਚ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਊਂਚ ਨੀਚ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਖਲੋੜਾ ਥੜੀਆਂ ਮਲਣੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਆਊ। ਅੱਛਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੜੀ ਤੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਆ ਊਂਚ ਨੀਚ। ਥੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ 3-4 ਜਣੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦੌੜਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ, ਊਂਚ ਨੀਚ, ਪਕੜਾ ਪਕੜਾਈ। ਛੂਚ ਪਈ, ਫੜਨ ਫੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਕੜਾ ਪਕੜਾਈ। ਉਹਦੀ ਛੂਚ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਖੋ ਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਆ ਖੋ ਖੋ। ਖੋ ਖੋ। ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭਾਗਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦਾ ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਕਿਤੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ? ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ। इन दोनों में चोर पकड़ो। अच्छा अच्छा, शबरात में पटाखे फेंका लोगों पे, फेंकने लोगों पे। शबरात में पटाखे फेंकने लोगों पे। उफ के याद दिला। ये मेरी भैन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਉਫ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਗਈ। ਆਹ ਉਫ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰ। ਨਾउ वर्किंग एज अ प्राइमरी हेड in a school in UAE। अच्छा, दुबई ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਤਾਸ਼ੀਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल एंज NP4 GK। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ? अब्बास भाई 1 मिनट चुप। ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅब्बास भाई 1 मिनट चुप। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਖਰੋਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖੈਰ ਛੱਡੋ। ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ। ਪੈਦਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਜੀ ਪੈਦਲ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੀਤਾ 13331। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ CHEETAH। ਚੀਤਾ 1001, ਯਾਨੀ 1000 ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ 1। 1001 ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਲੀਜੋਟਾ। ਬੈਠੇ ਵਾਲਾ ਰੈਡੀ ਗੋ। ਉਹ ਰੈਡੀ ਗੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਰੈਡੀ ਗੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰੈਡੀ ਗੋ ਰੈਡੀ ਗੋ ਰੈਡੀ ਗੋ ਕਿਹੜੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ 1 2 3 4 ਕਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਰੀਦ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦਾਨਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਉਧਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੈਡੀ ਗੋ ਨੰਬਰ 2 0 100। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਨੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਠੇ ਗੋ। ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਡੀ ਗੋ? ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਇਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਹੋ ਸਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰੈਡੀ ਗੋ ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਬਾਬਾ। ਆ ਨਾਰਮਲ ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਜਿਹੜੀ? ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਊਚਕ ਨੀਚਕ। ਊਚ ਨੀਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਊਚਕ ਨੀਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਡੇ। ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈਦਾ, ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕਰ। ਟੀਚਰ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਆਹੋ ਖੇਡੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਨੁਕਰਾ ਮਲਣ। ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਨੁਕਰਾ ਮਲਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀਤਾ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਚੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਨੁਕਰਾ ਮਲਣ। ਅੱਛਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ और भी बहुत। वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर इन रिटेल स्टोर, कनाडा, ओरिजिनली फ्रॉम इस्लामाबाद, सियालकोट है। इस्लामाबाद से सियालकोट। ਆਹੋ। अच्छा जी, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸਾਈ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਮਗਾਉ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਮਾਰ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ। अच्छा जी, जगसीर सिखा जगा। JAG जग SEERS ਜਗਸੀਰ KHAJA जगा, यानी कि जगा। जानी भाजी लव यू टू ऑल। जानी भाजी, अज तुसी बचपन याद
ਕਰਾਤਾ ਭਾਜੀ। ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਖੇਲੇ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਖੇਲੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜੀ ਆ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਦ ਇਸ਼ਕ, ਅਸਦ ਇਸ਼ਕ 111, ਲਵ ਫਰॉम ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਰਫ ਪਾਣੀ ਖੇਲਿਆ, ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਲਿਆ और तार वाला पंखा। ओए होए होए टीम जानी क्या बात याद करा दी यार। हाँ ए है। अच्छा एक मैं सच दसा, ਕਿਹੜਾ? तेरे एक शो दे विच ना ਹਾਂ जिहदे च ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਲਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਂਝ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਈਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਂਝ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਂਝ ਤੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਆ ਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ 1000 ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਆਉ ਟੰਗੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਕਪੂਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹੈਰੀ ਬੀ 1458 ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਟੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਅਸਾਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ, ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ, ਖੋ ਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਲੰਡਨ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹਾਏ ਸਹੀ ਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੋ ਕੋ ਰੀਨਾ। अच्छा जी, वकास सरवर 2201 साजी फैसल भाई के लिए एक बात ये है कि ये एपिसोड 453 है, लेकिन शराज भाई को गलती फहमी से 452 लिख दिया। पिछली एपिसोड 452 थी। ओ यार देख ओए ਸਾਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। शराज ने नहीं किया, नवीद ने लिखिया। ਅੱਛਾ सामने नवीद बनाਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਬਣਾਏ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ ਬੰਦੇ किड्स ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। किड्स फंड डंड टीच, ਅੱਛਾ ਕਿਡਸ ਫਾਈਂਡ ਟੀਚਰਸ। किड्स FUNAND ਫਾਈਂਡ फुनंड, किड्स फुनंड टीच। ਅੱਛਾ ਫਨ ਐਂਡ ਟੀਚ, ਫਨ ਐਂਡ हाँ किड्स फन एंड टीच। ਹਾਂ अच्छा फनंड नहीं गा, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। किड्स फन एंड टीच 73 64 अदर फ्रॉम आयरलैंड वंजू वांजू ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ कोडी कोडी ओए कोडी कोडी ਕਿਆ ਸੀ ਕੋਡੀ कोडी 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 आ ना ਸਾਰੀ ਬਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜੋ ਉਧਰ ਆਏ। ਕਰੋ ਜੀ। वांजू कोड बांदर किला लुक्कन मीटी ਹਾਂਜੀ गिल्ली गुल्ली डंडा गोगो कैंची गोगो गोगो ते कैंची अखरोट ते etc we play all these games, love that time, love you Johnny bhai, waiting for Abbas bro English interview। ओए होए तू लाता लोकां ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਯਾਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ NJTJ 7YR। ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਹੀਂ
ਸਕਿਆ ਖੇਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੈ ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8-8 9-9 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਗਵਾਇਆ। ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਗਰੇ 15 16 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਹ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਭਾਜੀ, ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡੋ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਲਾਟੂ ਲੈ ਰਸੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ। ਲਾਟੂ ਲਵੋ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਲਾਟੂ ਲੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਰਾਤਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਲਾਟੂ ਲੈ ਲੱਟੂ ਲੀਜ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਲਾਟੂ ਲਵੋ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟੂ ਇੱਕ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੋ। ਹੁਣ ਲਾ अकलीम अहमद 71-54 देख ला। अस्सलाम वालेकुम जानी पाजी एंड टीम, ये सब गेमें खेली हैं। व्हाट अ मेमोरी। मैं इस वक्त दुबई में टैक्सी ड्राइवर हूँ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ लो जी सुन लो जी पाजी। 47 फैसल राम में ये क्या बदतमीजी। नॉनसेंस है, आपको बोलने की तमीज नहीं है। व्हाट डू यू मीन्स? There are many Christian who sport who, but today you are disappoint us. Make sure to shut your mouth to talk nonsense about religions. ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਮਟਾਤਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ? ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈ ਬਹੁਤ ਹਯਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕਤ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। लो जी एक्स फंटम भाजी कह रहे अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका हर शो देखता हूँ। बराए ईमेल को अपने शो में भी शामिल किया करें। मिली को बराए ईमेल शामिल किया करो। आपको ईमेल करने का जो मकसद है वो ये कि अगर अड़ने वाली चीजें, हाँ उन्हें एक टॉपिक दिता सी मेरे वीर ने, इन्हें कहा सी अगर ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ? ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਾਡੇ ਚਾਤੇ ਹਾਥੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵੀਰ ਮਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਰਕੇ। ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰਿਓ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਮਿੱਠਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਸੋਫੇ ਤੇ ਮੱਝ ਸੁੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੀ ਐਕਸ ਫੰਟਮ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਨੀ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਕਮੇਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਰਫੀ। ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ 1.82K ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ। ਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 29/8/2023 ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ 29 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨਿਆਲ ਆਬਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਵੇਜ਼ 6ਵੀਂ ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹ। ਨੁਮਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸਲਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਹਾਰਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤੇ ਆਦਲ ਆਤਿਫ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਟੀਮ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਡੇ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ? ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾ 29/8/2023 ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼, ਨੁਮਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਰਸਲਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਹਾਰਿਸ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਆਦਿਲ ਆਤਿਫ ਤੇ ਦਾਨੀਆਲ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟੋਡੀ ਹੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਛੋਟਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਆਦਰਬਾਜ਼ੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। संजय साहब वो कह रहा कहना मेरे तो यही भगवान है, मेरा तो घर इनसे चलता है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ कहते थे संजय दा ध्यान अखां चो पानी नहीं होता, तो कहना आप क्या, संजय दा कहना संजू भाई आप क्या कहेंगे? कहते यार उन्होंने मैं क्या कहूँ, मुझे इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, मैं क्या कहूँ, मेरा घर उनसे चलता है, इससे आगे मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो इमोशनल हो गए ना, ਤੇ ਬਹਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਗੀਰ ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਫਰ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਣ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਫਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਪੂਰੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਪਰ ਫੈਸਲ ਵੀ ਗਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਗਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਨੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਚੌਕ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 70 ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਜ਼ਰਾ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਲਗਿਰਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡੀਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹਾਰੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ ਮਸਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਬੀਅਤ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ 24-25-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਡੇ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਯਾਰ। 4 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5-5 ਰੁਪਏ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਪੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡੀਕੋ ਮੱਖਣ ਟਾਫੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਵਲ ਬਣਾਣੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਮਾਂ ਚ ਕੁੱਜੀਆਂ ਠੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੱਕੜੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਟੁੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਸ਼ ਦੀ ਖਾਲੀ ਡੱਬੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੱਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਖ ਕਰ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚ ਡੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਮਜਨੂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਜੀ ਪਾੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਫੋਟਾ, ਮਜਨੂ ਟੈਪ ਬਣ ਆਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਜਨੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਟੇ ਪਏ। ਸ਼ਰਟ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਲਾਲਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਹ ਖਿੱਚ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਆਲੂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਬਾਸ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਈ ਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਭਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਚੰਗਾ ਕੱਦ, ਬਾਲੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟਿੰਡ ਛਿੰਡ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਇੰਜ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਮਨ ਆ ਗਿਆ ਚਮਨ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਭਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝੁੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕਟਾਪਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਟੋਕਰੇ ਮਗਰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੜੀ ਪਿੰਡ ਚ ਐ ਵੀ ਚਿੜੀ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੜੀ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਚ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ YouTube ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਲਾਫਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਸ਼ੋ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਦਲ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਛੱਜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ, 70 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਊ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੇ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜਾ ਆਂਡੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਮੱਛੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਫੱਟੀ ਸਕਾਈ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਾ ਕੇ ਚਿੜੀਏ ਪੱਟੀ ਜੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਣੀ ਜੰਗਲੇ ਜਾ ਜੰਗਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਵੀ ਵਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਡੋਡਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਝੂਟੇ ਹਾਂ ਨਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਹਾ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਮੱਝ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੱਝ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ 2-2 ਘੰਟੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਹਾ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ। ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਤੀ ਆਹੋ ਗੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੋਬਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਸੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਬਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਡੋਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨੌਕ ਚ ਆਇਆ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਸਪੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਡੋਬਾ ਦੇਣਾ,
ਮਿੱਠੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰੋ ਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਗਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇੱਕ ਈਗਲ ਦਾ, ਵਿੰਗ ਸਿੰਘ, ਈਗਲ, ਡਾਲਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ। ਅੱਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਰਾਚੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਰੰਗ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹ ਨੀਲੀ, ਕਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਜ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਟਮ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਕਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਪਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਸਿੱਕਾ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਨ ਨੇ। ਪਾਰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਸੀਗੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਆਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਂਗ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਰ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਟੱਕੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, 2 ਹੀ ਮੁੱਕ ਮੈਂ ਗਏ। ਮਾਰਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕਰ। ਆ ਉਹ ਫੋਮ ਜਿਹਾ ਡੋਬ ਫੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫੋਮ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਕੁ ਸਿੱਟਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਫੋਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਓਏ ਆਹ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਐ ਫੇਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਮੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਯਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਇਓ ਖੋਲਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਟਕੇ ਲੱਗੇ। 2 ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे अभी इस दुनिया में आना है, मुझसे पहले आने वाले बच्चों मुझे बताओ क्या तुम में से कोई बच्चा रात को भूखा सोता है। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਰਾ। ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ, ये है जी उस्ताद जी। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। मैं एक छोटा बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, मैं एक छोटा। फिर उस तो बाद एक सुबह की नशरियात ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਨਵਰ, ਉਹ ਮੁਸਤਨ ਸਰਕਸਤਾਨ ਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਕੈਂਡੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਕੈਂਡੀ, और चिंटू कैंडी। ਮਿੱਠੂ ਕੈਂਡੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਸ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ। ना मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना, नास पान ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੀ। भूल न जाना फिर पप्पा नौरस लेकर घर आना, मजे मजे का शरबत नौरत मुझको दिल से है प्यारा, भूल न जाना फिर पप्पा। ਫਿਰ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मशीनी दी आंदी। ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਬਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਰੇ। एक बिस्कुट चलदे सी सारी क्रीम वाले, ਡਿੰਟੋਨਿਕ आ मिठे बिस्कुट भी ਹੁੰਦੇ। बिस्कुट चलदे सी ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਖਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। होगा दुनिया में तू बेमिसाल। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ नूर है। बच्चों की बेहतरीन ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਗੁਜਰਾ। उस्ताद जी एक कहते सी बीमा पॉलिसी। हाँ मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी। ओए रहे ताकि हम खुशहाली से हम, रहे ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, सलामत ऐ खुदा मेरे। ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਡਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਬੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ कोई सी साथ ਬੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ओ यार ਯਾਰ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਦੋਵੇਂ ਢਾਹ ਤੇ ਡੀਜੀ ਸੀਮੈਂਟ।
ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਏਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜਨੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਟੈਪ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਤੇ ਗੈਪ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਲੈਲਾ ਆ ਰਹੀ, ਕੈਸ ਕੈਸ ਕੈਸ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਬਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੈਸ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ। ਲੈਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਵਾਈਟ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਨੂ ਸੋਹਣਾ ਸੁੱਤਾ। ਏਸੀ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਕੋ ਬੁਲਾਏ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਨੂ ਕੈਸ ਕੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਲੈਲਾ। ਏਸੀ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੱਟੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कपास की फसल है बच्चों जैसी, उसकी सेवा खूब है करनी मेरी, मानो ले लो राइबो। कपास दी मशहूरी सी कराटे। कराटे ਹਾਂ ਕਰਾਟੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਪਠਾਨ, ਹਾਂ मेरे भी लिए पठान दे ਉਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਤਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ सपनी ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਸਪਣੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦਰਦ। ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ पठान तेरे को पठान ਸੁੰਡ ਤੇ पठान ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ, ਪੜਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਓਏ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਕਰੈਕਟਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ तेरे गांव में बिजली आई है अभी आती सी ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੀਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਕ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਟੋਂ ਟੋਂ ਟੋਂ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣੇ ਨੇ। ਪੀਕ ਫ੍ਰੀਂਸ। ਪੀਕ ਫ੍ਰਿੰਡਸ, ਫਲਿਪ ਸੁਪਰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗੰਜੇ, ਚੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਗੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਰਿੰਡਾ। ਅਮਰਿੰਡਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਲਾਸ, ਐਡਾ ਗਲਾਸ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੀਦਾ ਬਰੰਡਾ। ਕੈਸੀ ਫਿਲਮ ਚ ਲਈ ਯਾਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਭ ਬੋਤਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ। ਸਪਰਾਈਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕੌਬੋਏ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪਸ ਲੇਜ਼ ਮੂੰਹ ਜਾ ਤਾਂ ਸਪਰਾਈਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਥਕਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝੇ ਵੀ ਪੈਪਸੀ ਦੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ जीत के दिखाओ। ਆਹੋ ਕੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਖਲੂਕ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਖਲੂਕ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉੱਡਣ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਜਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆਸਾਨੀਆਂ करे सब लिए। मैं ਕਰੀਏ ਬੰਦ। क्या तो देता हुआ क्या देता ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।